Hello students, today we are going to start the next category of the drug, which is antitussive. Okay, so in this we are going to see the total three drugs are there. So and first we are going to see what are the antitussives and different drugs under it. Okay, so the agents which used in a symptomatic treatment of the cough or in the symptomatic control of the cough is called as the antitussive. So basically the drugs which are used in a treatment of the cough, okay, कफमध्ये यूज केले जाणारे सिरप्स जे आहेत त्याला अँटीटसिव्स असं बोललं जातं. सिम्प्टोमॅटिक कंट्रोल ऑफ दी कफ म्हणजे काय, सिम्टम्स जे दिसतात कफमध्ये ते सिम्टम्स कंट्रोल करण्यासाठी तिथे यूज केलं जातं. ओके, सो इट ऑल्सो डिप्रेस दी कफ सेंटर प्रेझेंट इन दी मेड्युला. ओके, ब्रेनमध्ये जे कफ सेंटर असतं त्यालासुद्धा ते डिप्रेस करतं. ॲज वेल ॲज ऑल्सो यूज्ड ॲज अ अनोडाईन ऑर द कफ सप्रेसंट अँड दी सेंट्रली ॲक्टिंग antitussives. Okay, so basically the drugs which are used in a treatment of the cough or the drugs which suppresses the cough centers are called as the antitussives. Okay, so first drug under this is the Vasaka, which is also known as a अडुळसा. ओके, मराठीमध्ये याला अडुळसा असं बोललं जातं. तुम्ही बऱ्याच वेळा ऐकलं पण असेल हे नाव. So the synonym for this is the Arusha in the Hindi and Addasaramu in the Telugu. So you can go for the Arusha and you can write the Adulsa as well. Okay, so Adulsa पण तुम्ही इथे लिहू शकता. Biological source, so it consists of the fresh or the dried leaves of the Adatoda vesica. Okay, Adatoda vesica हे जे आहे it is the स्पेसिस नेम, जे प्लांटचं नाव आहे, ज्या प्लांटपासून ते ऑप्टेन केलं जातं, दॅट इज कॉल्ड ॲज द ॲडाटोडा व्हॅसिका. सो दीज आर यूज्ड इन अ फ्रेश ॲज वेल ॲज इन अ ड्राईड फॉर्म. ओके, सो इथे डायग्राममध्ये दिसते तुम्हाला वी आर युझिंग द लीफ पार्ट ऑफ द ड्रग. सो ऑब्वियसली इट कन्सिस्ट ऑफ द ड्राईड अँड द फ्रेश लीव्स ऑफ द प्लांट ॲडाटोडा व्हॅसिका. फॅमिली इज दी अकॅन्थेसी. ओके, सो geographical source India, Burma and the Myanmar and the Sri Lanka. These are the geographical source. Okay, so Vasaka, which have a synonym Arusha or which is also called as a Adursa, and obviously these are used as we are using the leaves of this plant. So fresh and the dried leaves can be used from the Adatoda vesica, and family is the Acanthaceae. Geographical source is the India, Burma, Myanmar and the Sri Lanka. Okay, so morphological characters, as we are using the leaves, so size of the leaf is the about 12 to 20 centimeter in width and 2.5 to 6 centimeter in length. Okay, sorry, length is 12 to 20 centimeter and width is 2.5 to 6 centimeter. Shape is the ovate or the lanceolate, म्हणजे असा लॅन्सेट सारखा ज्याचा शेप असतो. ओके, देन मार्जिन इज द एंटायर अँड स्लाइटली कॅनेट. सो फॉर दिस यू नो टू गो फॉर दिस पॉइंट्स. ओके, सो जस्ट focus on this size and the shape. Okay, next one is the chemical constituent, which is the most important part again. So Vasaka contain the quinizolin alkaloids. Okay, so basically it contain the quinizolin alkaloid. So which quinizolin alkaloid it contain? It contain the vasicine and vasicinone. Okay, vasicinone and 6-hydroxyvasicine. These are the quinizolin alkaloid, these which are mainly active into Vasaka. Okay, so leaves also contain the volatile oil betaine and the vasacin. Okay, so basically what it contain the quinizolin alkaloids. So which quinizolin alkaloids are these? These are vasicine, vasiconone, and the 6-hydroxyvasicine. Then it also contain the volatile oil betaine and the vasacin. Okay, next one is the uses of the Vasaka, which is also known as a Adulsa. So Adulsa जे आहे हे खूप कॉमनली यूज्ड नेम आहे, किंवा अडुळसा नावाचं एक सिरप पण मिळतं ज्यांना कंटिन्युअस कफचा त्रास होतो. जे अबाव 50 वगैरे एजचे पर्सन असतात त्यांना कफचा त्रास होतो, त्यांना हे डेली बेसिसवरती घेण्यासाठी प्रिस्क्राईब केलं जातं. ओके, सो विच इज नथिंग बट दी आयुर्वेदिक preparation. Okay, so it is obviously as these are the use in a cough. Okay, cough मध्ये यूज केलं जातं, used to suppress the cough or reduce the cough. So these are used as a expectorant and the ब्रॉन्कोडायलेटर. एक्सपेक्टोरंट म्हणजे काय, असे एजंट्स जे काय करतात कफ एक्सपेल करतात फ्रॉम दी GI ट्रॅक. ओके, जे काही ब्रॉन्कियल मसल्स ब्रॉन्कायमध्ये जे काही कफ जमा झालेला असतो तो कफ काय करत असतात ते
लंग्समधून रिमूव्ह करत असतात. अँड ॲज वेल एज इट ॲक्ट ॲज अ ब्रॉन्को डायलेटर, म्हणजे ब्रॉन्कियल स्मूथ मसल्सचं डायलेशन करण्यासाठी, म्हणजे अस्थमामध्ये सुद्धा हे यूज केलं जातं. ओके, सो ऑल्सो यूज ॲज अ सिडेटिव्ह, अँटीस्पास्मोडिक अँड ॲन्थॅल्मेंटिक. ओके, सिडेटिव्ह म्हणून यूज केलं जातं, अँटीस्पास्मोडिक आणि ॲन्थॅल्मेंटिक म्हणून सुद्धा हे यूज केलं जातं. ओके, सो व्हॅसेसिन जे पर्टिक्युलर आपण त्याच्यातलं क्विनिझोलिन अल्कलॉइड बघितलं, दॅट व्हॅसेसिन शोज द ऑक्झिटोसिक अँड अबॉर्टिफिशियंट ॲक्शन. ओके, सो ऑक्झिटोसिक और द अबॉर्टिफिशियंट ॲक्शन म्हणजे काय? ऑक्झिटोसिक म्हणजे काय? द एजंट विच स्टिम्युलेट द युटेरस. ओके, युटेरसला स्टिम्युलेट करणारे हे एजंट्स असतात. मुवमेंट्स इम्प्रूव्ह करणारे, त्यामुळे अल्टिमेटली ते काय होतं? अबॉर्टिफिशियंट म्हणून ॲक्ट होतं. सो लीफ एक्स्ट्रॅक्ट क्युअर्स द डायरिया अँड दी डिसेंट्री. सो लीफचे जे एक्स्ट्रॅक्ट्स आहेत, दिस कॅन बी यूज इन अ डायरिया अँड दी डिसेंट्री. ओके, सो दिस इज अबाउट दी वसाका विच इज ऑल्सो नोन ॲज अ अडुसा. नेक्स्ट वन इज द टोल्युबाल्सन विच इज अनऑर्गनाइज्ड क्रूड ड्रग. ओके, सो टोलिबाल्सम हा अनऑर्गनाइज क्रूड ड्रग आहे, विच इज नथिंग बट दी एक्स्ट्रॅक्ट फ्रॉम दी plant. Okay, so it does not have synonym. So biological source, it is a resin obtained by incision from the trunk of the plant, Myrobalan balsamum. Okay, so Myrobalan balsamum is the plant name. Okay, so it is the resin. मी आधी सांगितलं, इट इज अ अनऑर्गनाइज्ड पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज ऑप्टेन. कशाने मिळवलं जातं? इन्सिजन फ्रॉम द ट्रंक. ओके, प्लांटचं जे ट्रंक असतं म्हणजे फांदी असते, त्याच्यावरती इन्सिजन दिल्यानंतर जो त्याच्यातून एक्स्ट्रॅक्ट येतो, जो रेझिन असतो बाय नेचर, अशा प्लांट त्या एक्स्ट्रॅक्टला असा जो एक्स्ट्रॅक्ट आहे तो कलेक्ट केला जातो. कोणत्या प्लांटपासून? मायरोक्झायलोन बाल्सॅमम. फॅमिली इज दी लेग्युमिनासी. ओके, अँड जिओग्राफिकल सोर्स वी आर जस्ट कन्सिडरिंग दिस, ते नेटिव्ह टू कोलंबिया. ओके, देन टोल्यू ह्याला नाव का पडलं आहे? बिकॉज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्लेस नियर दी कार्टिजेना. कार्टिजेना जवळ एक टोल्यू नावाची प्लेस आहे आणि त्याच्यामुळे याला नाव टोल्युबाल्सम असं पडलं आहे. ओके, सो लक्षात काय ठेवायचं आहे? इट इज अनऑर्गनाइज्ड क्रूड ड्रग विच इज नथिंग बट दी रेझिन पार्ट ऑफ दी प्लांट. मग तो कसा मिळवला जातो? बाय गिविंग द इन्सिजन ऑन द ट्रंक ऑफ द मायरोक्झायलोन बाल्समम. फॅमिली इज दी लेग्युमिनासी. ओके, सो मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टर्समध्ये आपण डायरेक्टली जे okay, we'll see this first one. Okay, so morphological character, nature, त्याचं सॉफ्ट रेझिनस सेमीसॉलिड मास ऑन स्टँडिंग टर्न्स ब्रिटल अँड डार्क. ओके, सो हे जे आहे ते अनऑर्गनाइज क्रूड ड्रग असतं, त्याच्यामुळे हे मासेस फॉर्ममध्ये असतं. ओके, कलर इज ॲग्रिएबल अँड फ्रॅग्रंट, टेस्ट इज अरोमॅटिक, बाल्समिक अँड चिविंग form of the plastic mass. Then solubility, soluble in alcohol, acetone, chloroform, and partly soluble in a carbon disulfide. Okay, next is the chemical constituent of the tolubalsam. Okay, so the major constituent is the resin. आपण त्याच्या जेव्हा आपण नाव बघितलं तेव्हाच बघितलं, इट मेनली कंटेन दी रेझिन or we are taking the extract which is in resin in nature. It is about 80%, which contain the free cinnamic acid, free benzoic acid, resin alcohols combined with the acids toluresinol. Okay, so resins असतात, तर कोणते रेझिन्स असतात? सिनॅमिक ॲसिड, बेन्झोइक ॲसिड, हे दोन रेझिन त्याच्यामध्ये असतात. ॲज वेल ॲज इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन अ कंबाईन फॉर्म ऑफ दी रेझिन अँड दी अल्कोहोल. रेझिन आणि अल्कोहोलचं कंबाईन फॉर्म मिळतं, विच इज कॉल्ड ॲज अ टोल्युरेझिनोटॅनॉल. ओके, ज्याला टोल्युरेझिनोटॅनॉल असं म्हटलं जातं. ओके, सो टोल्युबाल्सम ऑइल कंपोज ऑफ. टोल्युबाल्सम ऑइल जर आपण बघितलं तर त्याच्यामध्ये काय काय असतं? इट मेनली कंटेन द phallandrine, benzyl benzoate, benzyl cinnamate, vanillin and the eugenol. Okay, so majorly टोलिबाल्सममध्ये काय असतं? रेझिन असतं, विच इज अबाउट 80%. मग त्या रेझिनमध्ये सिनॅमिक ॲसिड आणि बेन्झोइक ॲसिड हे फ्री फॉर्ममध्ये असतात. ॲज वेल ॲज सम रेझिन आर अवेलेबल इन अ कॉम्बिनेशन विथ द अल्कोहोल. सेट रेझिन इज कॉल्ड ॲज अ टोल्युरेझिनोटॅनॉल. ओके, सो टोलिबाल्सम ऑइल कंपोज्ड ऑफ दी different kind of the chemical, which is nothing but the phallandrine, benzyl benzoate, benzyl cinnamate, vanillin and the eugenol. Okay, next is the identification test of the tolubalsam. So 90% of the alcoholic solution when treated with the ferric chloride solution, it produces the green color. Okay, so 1 gram of tolubalsam when reacted with the water or mixed with the water and boil, filter, and if we add the
KMnO4, potassium permanganate, and heat, then odor of benzaldehyde is produced. Okay, so this is the identification test. Next one is the uses. So it is used as a antiseptic, stimulant, and the expectorant. Antiseptic, stimulant आणि expectorant म्हणून यूज केले जाते. as well as it can be used as an ingredient for the cough mixture, tolibaldem syrup and the tolibaldem टिंक्चर. ओके, सो सिरप आणि टिंक्चर फॉर्ममध्ये सुद्धा हे दिले जातात. ॲज वेल ॲज कफ मिक्सचर जे आहे त्याचा ॲज अ इन्ग्रेडियंट, ॲज अ वन इन्ग्रेडियंट म्हणून सुद्धा तिथे यूज केला जातो. देन इथेनॉलिक एक्स्ट्रॅक्ट हॅज अ अँटीबॅक्टेरियल ॲक्टिव्हिटी अगेन्स्ट द मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस. ओके, सो TB जो आहे, TBमध्ये सुद्धा हे युजफुल आहे. बट वी हॅव टू टेक द एक्स्ट्रॅक्ट, इथेनॉलिक एक्स्ट्रॅक्ट. ओके, म्हणजे इथेनॉलमध्ये त्याचा एक्स्ट्रॅक्ट काढला जातो आणि तो जो एक्स्ट्रॅक्ट आहे इट कॅन बी यूज ॲज अ अँटीबॅक्टेरियल अगेन्स्ट मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युल, म्हणजे TBमध्ये ह्याचा यूज केला जाऊ शकतो. ओके, देन ऑइल ऑफ द टोलिबाल्सम इज यूज इन द परफ्युम्स, कॉस्मेटिक, सोप्स अँड दी कन्फेक्शनरीज. ओके, सो कन्फेक्शनरीजमध्ये असेल किंवा कॉस्मेटिक, सोप्स आणि परफ्युम्समध्ये याचा ऑइल यूज केलं जातं. आपण बघितलं ऑइल्स. ओके, विच हॅव, आपण मॉर्फॉलॉजिकल जे कॅरेक्टर्स आहेत त्याच्यामध्ये पण बघितलं, इट हॅव अ ॲग्रीएबल ओडर, म्हणजे छान ह्याचा असा प्लीजंट ओडर असतो. ओके, सो दिस इज अबाउट द टोलिबाल्सम विच इज कम अंडर द अँटीटर्सिव कॅटेगरी अँड इट इज वन ऑफ द अनऑर्गनाइज्ड ड्रग. अँड लास्ट वन इज द तुलसी, ज्याला मराठीमध्ये आपण तुळस म्हणतो, विच इज व्हेरी कॉमनली यूज्ड ॲज वी ऑल नो. प्रत्येकाच्या घराच्या समोर ही असतेच. सो इट हॅव अ सिनॉनिम सॅक्रेड बेझिल, हॉली बेझिल और द तुलसी इन तेलुगू और इन मराठी वी कॅन राईट. ओके, सो सॅक्रेड बेझिल और हॉली बेझिल. नावडेज तुम्ही बघितलं असेल डिफरंट रेसिपीज लाईक पास्ता अँड पिझ्झाजमध्ये बेझिल यूज केलं जातं. सो इट इज वन फॉर्म ऑफ अ तुलसी, म्हणजे तुळशीच्या पण खूप वेगवेगळ्या प्रजाती असतात जी फॉरेन कंट्रीजमध्ये कल्टिवेट केली जाते किंवा बेसिकली तिथे जी उगवते ते बेझिल, ज्याला बेझिल म्हटलं जातं तुळशीला इंग्लिशमध्ये, तर ती ॲज अ फूड इन्ग्रेडियंट म्हणजे तिथे यूज केली जाते. म्हणजे जे आपण पास्ता पिझ्झा खातो त्याच्यामध्ये ते यूज केलं जातं. ओके, so biological source, so obviously we know leaves, we are using the leaves. So leaves of the Ocimum sanctum. Okay, so it consists of the dried leaf of the plant Ocimum sanctum. Family is the Labiati. Okay, Labiati is the family. Geographical source, annual herb found throughout the India, म्हणजे इंडियामध्ये कुठेही जावा हे मिळतं, विच इज ऑल्सो कन्सिडर्ड ॲज अ हॉली प्लांट. ओके, सो नेक्स्ट इज द लीफ. आपण लीफचे इथे कॅरेक्टरिस्टिक बघूया. सो टेस्ट इज द अरोमॅटिक, अपेक्स इज द अक्यूट, मार्जिन इज द एंटायर ऑर द सेरेट, म्हणजे जे मार्जिन म्हणजे कडेचं लीफ असं आहे हे एंटायर, किंवा सेरेट म्हणजे असं लीफ मार्जिन असतं ते. ओके, सो बेस इज द ऑप्ट्यूस ऑर द अक्यूट. देन पेट्युल, परत त्याची प्रजाती कोणती आहे त्याच्यावरती त्याचं शेप, साईज थोडंसं चेंज होतं. पेट्युल सेंडर अँड दी surface is the pubescent or on the both side. Okay, so next is the chemical constituent of the tulsi or yes tulsi. So tulsi mainly contain the volatile oil. It contain about the 70% of the eugenol, 20% of the methyl eugenol, beta caryophyllene, carbapenem, cyaniol and linalool. These are the major chemical constituent. Okay, so basically it majorly contain the volatile oil. Then majorly it contains 70% of the eugenol, 20% of the methyl eugenol, beta caryophyllene, carbapenem, cyaniol and the linalool. Okay, now next is the uses of the tulsi. So tulsi has a variety of activities. सो हा आपल्याला माहिती आहे खूप वेगवेगळ्या गोष्टींमध्ये ही यूज केली जाते. सो इट इज यूज ॲज अ हायपोग्लायसेमिक एजंट, म्हणजे शुगर वाढली असेल तर यूज केलं जाऊ शकतं. देन इम्युनोमॉड्युलेटर, अँटी स्ट्रेस, ॲनाल्जेसिक, अँटीपॅरेटिक म्हणजे तापाला असेल तर, अँटी हायपरटेन्शन झालं असेल तर, म्हणजे ब्लड प्रेशर वाढलं असेल तर, अँटी इन्फ्लामेटरी, सूज कमी करण्यासाठी, अँटी अल्सर म्हणजे अल्सरमध्ये यूज केलं जाऊ शकतं, आणि अँटी ट्युमर ॲक्टिव्हिटी. ओके, सो दिस इज अबाउट द तुलसी, uses of the tulsi. So here we have seen the
antitussive category of the drug, which is nothing but the majorly used as what we can say as a cough suppressant. So here in tulsi you can write the, it can be used or it is used in a कफ ऑल्सो. ओके, कफमध्ये सुद्धा हे यूज केलं जातं, असं इथे मेन्शन केलं नाही. यू कॅन राईट हिअर. ओके, सो दीज 3 ड्रग्ज वी हॅव सीन इन दिस कॅटेगरी. ओके, सो नेक्स्ट जी आहे अँटी रोमॅटिक कॅटेगरी ती आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघणार आहे. ओके, थँक्यू.